जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में सांभळशो जया एकादशी क्यारे छे, व्रतनी पूजन विधि, पूजानुं मुहूर्त, पाळनानो समय, आ दिवसे कया कार्यो करवा, कया उपायो करवा, जेनी संपूर्ण माहिती सांभळशो। मित्रों, जया एकादशी तिथिनी शरूआत थाय छे तारीख 7 फेब्रुआरी 2025 रात्रे 9:26। तिथि पूर्ण थाय छे तारीख 8 फेब्रुआरी 2025 रात्रे 8:15। आम उदया तिथि अनुसार एकादशीनुं व्रत करवानुं रहेशे तारीख 8 फेब्रुआरी 2025 ना दिवसे। आ एकादशीना दिवसे रवि योग बनी रह्यो छे, जे सवारे 7:05 थी शरू थई सांजे 6:07 सुधी रहेशे। आथी आ वर्षनी जया एकादशी खूब ज शुभ छे। तथा एकादशीना पाळना करवाना रहेशे तारीख 9 फेब्रुआरी 2025 सवारे 7:04 थी शरू थई सवारे 9:07 सुधीमां करी लेवाना रहेशे। तो मित्रों, आ हतो जया एकादशी क्यारे छे, क्यारे पाळना करवा। हवे सांभळशुं जया एकादशी व्रतनी पूजन विधि, महात्म्य, आ दिवसे करवाना कार्यो, उपायो अने कथा वार्ता। महामासनी कृष्ण पक्षनी एकादशी एटले जया एकादशी। आ एकादशीनुं व्रत भगवान श्रीहरि विष्णुने समर्पित छे। आ दिवसे भगवान श्रीहरि विष्णु साथे माता लक्ष्मीनी पूजा करवाथी तेमने कृपा प्राप्त थाय छे। आपणा शास्त्रोमां एकादशी तिथिनुं खूब महत्व छे। दर महीने 2 एकादशी आवे छे। वर्षनी 24 एकादशी, अधिक मासनी 2 एकादशी, एम कुल मळीने 26 एकादशी। आ दरेक एकादशीनुं महत्व घणुं छे, परंतु माघ मासनी जया एकादशीनुं महत्व अति वधारे छे। आ एकादशी ए बधा ज पापोनुं हरण करनारी उत्तम तिथि छे, जे अत्यंत पवित्र होवाथी पापनो नाश करी मनुष्यने भोग अने मोक्ष प्रदान करे छे। ब्रह्महत्या जेवा पाप तथा पिशाच तत्वनो नाश करनारी जया एकादशीनुं व्रत करनारने क्यारेय प्रेत योनिमां जवुं पड़तुं नथी। आटली उत्तम पुण्य फळ आपनारी छे आ जया एकादशी। आ एकादशीनुं व्रत करनारे दसमना दिवसे एकटाणुं करवुं। एकादशीना दिवसे प्रातःकाळे वहेला उठवुं। स्नान आदि कार्यथी परवारी सौथी पहेला भगवान सूर्यनारायणने जळनुं अधर्य आपवुं। तुलसी क्यारे जळ चढ़ावी तुलसी मातानी पूजा अर्चना करवी। शालिग्रामने स्नान करावी चंदननुं तिलक करवुं। त्यारबाद घरना मंदिरमां इष्टदेवनी पूजा करी घरमां स्थायी लक्ष्मीनारायणनी मूर्तिने पंचामृत अथवा केसर मिश्रित जळ अने दूधथी स्नान करावी प्रभुने पीळा वस्त्र, पीळा फूल, अबील, गलाल, कंकु आदिथी पूजा करवी। आ एकादशी शनिवारना दिवसे आवती होवाथी आ एकादशीना दिवसे श्री हरि विष्णुनी पूजामां काळा तल पण जरूर अर्पण करवा। तल ए शनिदेवने खूब प्रिय छे। शनिवार ए तेमनो प्रिय वार छे। आथी शनिदेवनी प्रिय वस्तु जया एकादशीना दिवसे श्रीहरिने अर्पण करवामां आवे तो व्यक्तिना तमाम अधूरा काम पूरा थाय छे, तेमज पनोतीनी दशामांथी पण मुक्ति मळे छे। आथी आ दिवसे श्रीहरि विष्णु साथे शनिदेवनी कृपा पण प्राप्त थशे। आ रीते पूजा करी श्रीहरिने पीળી મીઠાઈનો भोग अर्पण करवो। भगवान श्रीहरिने तुलसी अति प्रिय छे। आथी श्रीहरिने जे भोग धरावो तेमां तुलसी पत्र अवश्य मूकवुं, कारण के तुलसी पत्र वगर श्रीहरि भोगनो स्वीकार नथी करता। आ रीते भगवान श्रीहरिनी माता लक्ष्मी साथे धूप, दीप, नैवेद्य, आरतीथी पूजा करी विष्णु स्तोत्र, श्रीमद भागवत गीताना कनकधारा स्तोत्र वगैरेना पाठ करवा, जे करवाथी जीवनमां शुभता मंगलता आवे छे। वाणी अने विचार शुद्ध बने छे। एकादशीना दिवसे उपवास के फळाहार कराय छे। आ दिवसे अन्न लेवुं ए शास्त्रमां निषेध कह्युं छे, कारण के एवुं कहेवाय छे के दरेक पाप एकादशीना दिवसे अन्नमां आवीने वसे छे। आथी ज आ दिवसे अन्न न लेवुं जोईए। मात्र उपवास के फळाहार लई एकादशीनुं आ व्रत करवुं। एकादशीना दिवसे बपोरे सूवुं नहीं, भात खावा नहीं, तामसी पदार्थ वगैरे न खावा, जूठुं बोलवुं, कोईनी निंदा करवी, कोईनुं अपमान करवुं वगैरे कार्यो न करवा। वृद्ध, बीमार, बाळक के सगर्भा स्त्री जो एकादशीनुं व्रत करवा ઈચ્છે छे अने ते उपवास करवा समर्थ नथी, तेमणे 3 टाइम सात्विक भोजन लईने मननी पवित्रता अने वाणीने शुद्ध राखीने पण एकादशीनुं आ व्रत करी शके छे।
કોઈની નિંદા ન કરવી, કોઈને કટુ વચન ન બોલવા, કોઈનું અપમાન ન કરવું. આટલું કરવાથી એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યા જેટલું જ પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થશે. આમ દરેક વ્યક્તિ મન અને વાણીથી એકાદશીનું આ વ્રત કરી શકે છે. એકાદશીના બીજા દિવસે એટલે કે દ્વાદશીના દિવસે વ્રતના પારણા કરવા. આ દિવસે બ્રાહ્મણને કે ગરીબોને યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા આપવી અથવા ગરીબ કે જરૂરિયાતમંદને જરૂરી ચીજવસ્તુ અર્પણ કરવાથી દરિદ્ર નારાયણ રાજી થશે. વ્યક્તિની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થશે. તેમના અટવાયેલા કાર્યો તત્કાલ પૂર્ણ થશે. જો દાન દક્ષિણા ન આપી શકાય તો મંદિરે કે બ્રાહ્મણના ઘરે જઈ કાચું સીધું અર્પણ કરવું. આ દિવસે કાચા સીધાનું દાન કરવાથી નવગ્રહ દોષ દૂર થાય છે. જેમને પણ ગ્રહ પીડા કષ્ટ આપી રહી છે તેમણે એકાદશીના પારણામાં કાચા સીધાનું દાન જરૂર કરવું જોઈએ. જે કરવાથી દરેક ગ્રહ પીડા દૂર થઈ જીવનમાં સુખ સંપત્તિનો વાસ થશે. તો મિત્રો, આ હતી જયા એકાદશી વ્રતની વિધિ અને મહાત્મ્ય. હવે સાંભળશું વ્રતનું મહાત્મ્ય દર્શાવતી કથા વાર્તા, જે સાંભળવાથી એકાદશી કર્યાનું પુણ્યફળ અનેક ગણું વધી જશે. તો હવે સાંભળશું જયા એકાદશી વ્રતની કથા. બોલો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની જય. હે પ્રભુ કૃષ્ણ, તમે આદિદેવ છો. આ જગતમાં જે સ્વેદજ પ્રાણીઓ અને અંડજ પક્ષીઓ વગેરે તેમજ ઉદજ વનસ્પતિના છોડવા વૃક્ષો વગેરે અને જરાયુજ મનુષ્યો પશુઓ વગેરે જે પ્રાણીઓ છે તે બધાને ઉત્પન્ન કરનાર, વૃદ્ધિ કરનાર તથા પાલક તેમજ નાશ કરનાર પણ તમે જ છો. આ પ્રમાણેની સ્તુતિ કરી યુધિષ્ઠિર કૃષ્ણને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તમે કહેલું ષટતિલા એકાદશીનું મહાત્મ્ય મેં સાંભળ્યું. હવે મહામાસના શુક્લ પક્ષની એકાદશીનું નામ શું છે, એની વિધિ શું છે, એમાં કયા દેવતાનું પૂજન કરવું જોઈએ તે મને જણાવો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે રાજેન્દ્ર, આ એકાદશીને જયા એકાદશી કહેવાય છે. એ દરેક પ્રકારના પાપોનો નાશ કરવાવાળી તેમજ મનુષ્યોને સુખ અને મોક્ષ અપાવનારી છે. આ જયા નામની એકાદશીના અધિષ્ઠાત્રા ભગવાન વાસુદેવ છે. અગાઉ જણાવેલી અન્ય એકાદશીઓની વિધિ પ્રમાણે જ આ એકાદશીની વિધિ કરવી જોઈએ. આ જયા એકાદશીનું વ્રત કરવાથી બ્રહ્મ હત્યા જેવા મોટા પાપોનો નાશ થાય છે. તેમજ પિશાચ યોનિમાંથી મુક્તિ મળે છે. એટલું જ નહીં, પણ આ એકાદશીનું વ્રત કરનાર મનુષ્યને કદી પ્રેતપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. પદ્મપુરાણમાં તેની પૌરાણિક કથા આ પ્રમાણે છે. પહેલાના સમયમાં સ્વર્ગલોકમાં ઇન્દ્ર રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેના રાજ્યકાળ દરમિયાન બધા જ દેવો સુખેથી રહેતા હતા અને અમૃત પીવામાં તત્પર રહેતા હતા. એ સ્વર્ગલોકમાં નંદન નામનું એક સુંદર વન છે. પારિજાત વૃક્ષોથી શોભતા એ નંદનવનમાં દેવતાઓ અપ્સરાઓની સાથે વિહાર કરી રહ્યા હતા. 50 કરોડ ગાંધર્વોના નાયક દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ એ નંદનવનમાં વિહાર કરવા આવ્યો અને એણે નૃત્ય ગાનનું આયોજન કર્યું. અનેક અપ્સરાઓના નૃત્ય કરી રહી હતી અને ગાંધર્વો ગીત ગાઈ રહ્યા હતા. એમાં ચિત્રસેન, પુષ્પદંત વગેરે મુખ્ય હતા. ચિત્રસેનની પત્નીનું નામ માલિની હતું. માલિનીથી એક કન્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી જેનું નામ પુષ્પવતી હતું. પુષ્પદંતને પણ એક પુત્ર હતો જેનું નામ માલ્યવાન હતું. એ બંને પણ બીજા ગાંધર્વો અને અપ્સરાઓ સાથે એ સંગીતના જલસામાં આવ્યા હતા. એમણે પણ ઇન્દ્રની સમક્ષ નૃત્ય ગાન કર્યું. માલ્યવાનને જોઈને પુષ્પવંતી તેના પર મોહી પડી. માલ્યવાન પણ એ પુષ્પવંતીનું રૂપ અને લાવણ્ય જોઈ એના પર મોહિત થયો. બે વારે વારે એકબીજાને જોઈ રહ્યા. પરિણામે નાચ ગાનમાં એ બંનેનું ચિત્ત ચોંટ્યું નહીં. ક્યારેક તાલમાં ભંગ પડતો તો ક્યારેક અચાનક જ ગીત બંધ થઈ જતું. આ વાત ઇન્દ્રના જાણવામાં આવી. પોતાનું આવી રીતનું અપમાન થયેલું જાણીને એ ગુસ્સે થઈ ગયો અને એ બંનેને શ્રાપ આપતા બોલ્યો, હે માલ્યવાન, હે પુષ્પવંતી, તમે બંનેને ધિક્કાર હો. તમે મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, તેથી તમે પિશાચ થઈ જાઓ અને પિશાચ યોનિમાં પડી અતિ દારૂણ દુઃખ ભોગવો. જ્યારે ઇન્દ્રે આવો શાપ આપ્યો ત્યારે એ બંનેના મનમાં ઘણું દુઃખ થયું, પણ હવે ઇન્દ્રનો શાપ ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો ન હતો. આથી બંને જણા ઇન્દ્રનો શાપ ભોગવવા માટે હિમાલય પર્વત પર ગયા અને પિશાચ યોનિમાં પડીને અત્યંત દુઃખ ભોગવવા લાગ્યા. હિમાલયના બરફની ઠંડીથી એમના શરીર ધ્રુજતા હતા. પેટ પૂરતું ખાવા પણ મળતું ન હતું. આ ઉપરાંત જંગલી પ્રાણીઓની બીક પણ સતત તેમને રહ્યા કરતી હતી. વળી રહેવાનું પણ કોઈ ઠેકાણું ન હતું. ભૂખ અને ભયને લીધે રાત્રે ઊંઘ પણ આવતી ન હતી.
આમ બંને જણા અતિશય દુઃખમાં દિવસો પસાર કરતા હતા. એવામાં જયા એકાદશી આવી. આ દિવસે એમણે બધા જ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કર્યો, ઉપવાસ કર્યો, પાણી સુદ્ધા પણ ન પીધું, પશુ પંખીઓની હિંસા પણ ન કરી. દુઃખ ભોગવતા ભોગવતા તેઓ પીપળાના વૃક્ષ નીચે પડી રહ્યા. અતિશય ઠંડીને લીધે તેમને નિંદ્રા પણ ન આવી અને આખી રાત ધ્રુજતા ધ્રુજતા દુઃખ ભોગવતા ભોગવતા તેમણે આખી રાત પસાર કરી. આમ એમનાથી જાગરણ પણ થઈ ગયું. આમ જયા એકાદશીનું વ્રતનું એમણે પાલન કર્યું અને પરિણામે એમને એ એકાદશીના વ્રતનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું. 12ને દિવસે એ બંને પિશાચ યોનિમાંથી મુક્ત થયા. એમને એમનું અસલ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. વિમાનમાં બેસીને તેઓ પાછા સ્વર્ગલોકમાં ગયા. ઇન્દ્ર પાસે જઈને એ બંનેએ ઇન્દ્રને આનંદપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા. એમના આવા દિવ્ય રૂપને જોઈને ઇન્દ્રને ઘણું જ આશ્ચર્ય થયું. એમણે પૂછ્યું કે મારા શાપથી તમને પિશાચતા પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી હતી, તો પછી કયા પુણ્યના પ્રભાવથી તમે પિશાચ યોનિમાંથી મુક્ત થયા? વળી પાછા દેવ યોનિમાં કેવી રીતે આવ્યા? કયા દેવે તમને આ યોનિમાંથી છુટકારો અપાવ્યો? માલ્યવાને કહ્યું, હે સ્વામીન, ભગવાન વાસુદેવની કૃપાથી તેમજ જયા નામની એકાદશીનું વ્રત કરવાથી એના પુણ્યના પ્રભાવને લીધે અમે પિશાચ યોનિમાંથી મુક્ત થયા છીએ. મૂલ્યવાનનું કહેવું સાંભળીને ઇન્દ્રે કહ્યું, હે માલ્યવાન, હે પુષ્પવંતી, તમે બંને પવિત્ર તથા પાવન થઈ ગયા હોય હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું અને તમે બંને મારી કૃપાને પાત્ર થયા છો, કારણ કે તમે 2 જણા એકાદશીનું વ્રત કરનારા તેમજ ભગવાન શ્રી વાસુદેવની ભક્તિ કરનારા ઉત્તમ ભક્ત થયા છો. જે લોકો ભગવાન વિષ્ણુને પ્રિય એવી એકાદશીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક વ્રત કરતા હોય તેમજ ભગવાન વિષ્ણુની ભાવભક્તિ કરતા હોય તેઓ ભલે મનુષ્ય હોય તો પણ અમને દેવોને પણ એ પૂજ્ય છે. માટે હે માલ્યવાન અને હે પુષ્પવંતી, તમે બંને સુખેથી સ્વર્ગમાં રહો અને પારિજાત વૃક્ષોથી શોભતા નંદવનમાં આનંદથી વિહાર કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે રાજન, આ કારણને લીધે જ તમારે પણ એકાદશીનું વ્રત અવશ્ય કરવું જોઈએ અને એમાંય મહા મહિનામાં સુદની જયા નામની એકાદશી તો ખાસ કરવી જોઈએ, કારણ કે આ 11 તો બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ પણ દૂર કરનારી છે. બધા જ પ્રકારના દાન તેમજ બધા જ પ્રકારના યજ્ઞો કરવાથી જેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ પુણ્ય આ જયા નામની એકાદશીનું વ્રત કરવાથી મળી જાય છે. વળી હે રાજન, જેણે આ જયા એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે તે 1 કરોડ કલ્પના કાળ સુધી ખરેખર વૈકુંઠમાં આનંદ કરે છે. તેમજ હે રાજન, આ જયા એકાદશીના વ્રતના મહાત્મ્યનો પણ પાઠ કરવાથી અથવા તો શ્રવણ કરવાથી હર કોઈ મનુષ્ય અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞનું પુણ્ય ફળ મેળવે છે. મહામાસે જયા એકાદશી વ્રત કથા સંપૂર્ણ. બોલો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની. તો મિત્રો, આ હતી મહામાસમાં આવતી જયા એકાદશી વ્રતની વિધિ, મહાત્મ્ય અને કથા વાર્તા. જયા એકાદશીનું આ વ્રત પાપનો નાશ કરી પુણ્ય દેનારું છે. એકાદશી વ્રતની આ કથા સાંભળવા માત્રથી જ પાપનો નાશ કરી પુણ્ય આપનારું છે. આથી દરેકે જો એકાદશીનું વ્રત ન થઈ શકે તો વ્રતની આ કથા જરૂર સાંભળવી જોઈએ. જે વ્રત કર્યા જેટલું જ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, એકાદશીના દિવસે અન્ન ખાવું નહીં, કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે દરેક પ્રકારના પાપ એકાદશીના દિવસે અન્નમાં આવીને વસે છે. આથી એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવો અથવા ફળાહાર કરવો, દિવસે સૂવું નહીં, ડુંગળી, લસણ, ભાત વગેરે ન ખાવા, જૂઠું બોલવું, કોઈની નિંદા, કોઈને કટુ વચન આદિ ન બોલવા. વૃદ્ધ, બાળક, બીમાર કે સગર્ભા સ્ત્રી જો વ્રત કે ઉપવાસ ન કરી શકતા હોય તો તેમણે મન અને વાણીથી સંયમિત અને પવિત્ર રહીને એકાદશીનું આ વ્રત કરવું. એકાદશી વ્રતની કથા સાંભળવા માત્રથી જ વ્રત કર્યા જેટલું જ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એકાદશીના દિવસે ગાયને ઘરની બનાવેલી રોટલી, લીલો ઘાસચારો, કૂતરાને રોટલી, પક્ષીને દાણા ચણ નાખવા, કીડીને કીડિયારું પૂરવું વગેરે કાર્યો કરવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. દ્રાદશીના દિવસે મંદિરે કે બ્રાહ્મણના ઘરે જઈ કાચું સીધું આપવું. આ દિવસે કાચા સીધાનું દાન કરવાથી નવગ્રહ દોષ પીડા દૂર થાય છે. નવગ્રહ દોષ પીડા દૂર થવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ શાંતિ આવે છે, ધંધા રોજગારમાં પ્રગતિ થાય છે. આમ એકાદશીનું વ્રત કરી શ્રીહરિની પૂજા કરી દાન દક્ષિણા કરવાથી ભગવાન શ્રીહરિ સાથે માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે. તો મિત્રો, આ હતી જયા એકાદશી વ્રતની વિધિ, મહાત્મ્ય અને તેની કથા વાર્તા.
જે તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવી આપને જરૂર ગમી હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી હરિવિષ્ણુ, જય મા લક્ષ્મી જરૂર લખજો। ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો। આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।